Vanakkam student. If displacement x is equal to 40 plus 12t minus t cube, how long the body would the particle travel before coming to rest? So x is equal to 40 plus 12t minus t cube, and velocity when body comes to rest, when particle comes to rest, that is velocity is equal to 0. Velocity is equal to 0. So velocity in our general dx by dt is a differentiate phenomena. Differentiation of x, differentiation of 40 is equal to constant 40 is constant 0. This becomes d by dt of 40 plus 12t minus t cube. So for velocity is equal to differentiation of 40 is constant is equal to 0 plus differentiation of 12t 12 வெளியில் எடுத்துடலாம் t differentiate பண்ணால் 1 வரும், because t power 1 into t power 1 minus 1 which is equal to 1 into 1 power 0 is equal to 1 minus t minus 3 into t square is equal to 12 minus 3 t square. Then general expression velocity is equal to 12 minus 3t, displacement is equal to general expression 40 plus 12t minus t cube. இப்போ நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்போங்க. at t is equal to 0, displacement எவ்வளோ வரும்? displacement t is equal to 0 னா இதுதான் general expression for displacement. 0 னா இது 0 ஆகிடும், t is equal to 0, இது 0 is equal to s is equal to 40 meter. SI யூனிட்டில் இருக்கிறதுனால velocity எவ்வளோ வரும்? at velocity t is equal to 0, velocity is equal to 12 meter per second. 12 meter per second. So it comes to rest. From here 12 meter per second it comes to rest. So velocity is equal to 0 and displacement என்ன தெரியாது. Displacement is equal to 40 meterலேருந்து நமக்கு தெரியாது. So velocity, when velocity is 0, when velocity come to rest, velocity is equal to 0. That is 12 minus 3t is equal to 0. Because velocity 12 minus 3t is equal to 0. Or t is equal to 2 seconds. It means time is equal to 2 seconds when body comes to rest. Right? So what is coming? How much distance it has traveled before coming to rest? Directly நம்ம ஈக்குவேஷனில் போடலாம். At t is equal to 2 seconds, body comes to rest. So displacement என்ன வரும்? So displacement at t is equal to 2 seconds. எவ்வளோ வரும்? displacement ஈக்குவேஷன் இதுதான். 40 plus 12 into 2 minus t cube, 2 to the power 3 is equal to 40 plus 24 minus 8 is equal to 64 minus 8 is equal to 64 minus 8 how much? 56. So it means that displacement is equal to 56 meter. 56 meter. How much distance it has traveled? 40 minus 56. Distance traveled when velocity is equal to 0. Well, distance traveled from t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. 2 seconds the body 0 velocity is equal to this distance minus this distance 56 meter minus 40 meter is equal to 16 meter. இப்படி போடலாம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இஸ் 16 மீட்டர். நம்ம இதை வேற ஒரு அப்ரோச்சில் போடலாம். எப்படி? See now
டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு தேவை. டிஸ்டன்ஸ் தேவைன்னா நம்ம வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி. இப்போ டிஎஸ் பை டிடினா டிஎஸ் என்ன வரும்? இட் மீன்ஸ் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு டிடி. தேர்ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ஸ் ds is equal to v into dt. ஸோ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண தெரியும். எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் 0 to 2 seconds v into dt. ஏன்னா 0 to 2 செகண்டில் தான் 0 to 2 செகண்டில் தான் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. தேர்ஃபோர் இது என்னென்னா ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இன்டெகிரேஷன் ds is equal to s is equal to integral 0 to 2. velocity என்ன வருது? velocity is equal to 12 minus 3t square. 12 minus 3t square general expression into dt from 0 to 2 second. அதான் displacement. So as is equal to இதை integrate பண்ணால் என்ன வரும்? 12 12 அப்படி எடுத்துக்கலாம். 12 into t power 0 எடுத்துக்கலாம். இதை integrate பண்ணோம்னா 12 into t power 0 plus 1 by 0 plus 1. இதுதான் integration of 12t, which is equal to 12t. So this is equal to 12t. Integration நாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூல்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸில் போட்டிருக்கேன். இதில் பாருங்கள், தெரியாதவங்க இதை பார்க்கலாம், தெரிஞ்சவங்க கண்டினியூ, தெரியாதவங்க அதில் பாருங்கள் டீட்டெயிலில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்டெகிரேஷனும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் போட்டிருக்கோம். 3t ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணலாம்? 3t ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணலாம்? 3 into t ஸ்கொயர் இல்லையா? ஸ்கொயருங்க போது 2 plus 1 divided by 2 plus 1 இப்படி போடலாம். இது டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன், அதனால் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் வராது. ஸோ திஸ் பிகம் 3 into t, திஸ் பிகம் 3 into t cube by 3. அந்த லிமிட்டை கொடுத்துருக்காங்க 0 to 2. அந்த லிமிட்டை நம்ம இங்கே போட்டுக்கணும் ஆஃப்டர் இன்டெகிரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதே இது கேன்சல் ஆகிடும். 12t minus t cube from 2 to 0. First இந்த லிமிட்டை கொடுப்போம், which is equal to 12 into 2, t க்கு பதில் 2 கொடுக்குறோம், minus 2 to the power cube, t க்கு பதில் 2 minus t க்கு பதில் 0 கொடுத்தா 0 வரும், இங்கே t க்கு பதில் 0 கொடுத்தா 0 வரும். So this becomes 0. So this becomes 12 into 24 minus 8 is equal to 16 meter. நம்ம இன்டெகிரேஷன் அப்ரோச்சில் போட்டால் அதே ஆன்சர் தான், டைரக்ட் அப்ரோச்சில் போட்டோம்னாலும் 16 மீட்டர் தான். ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் போடலாம். If displacement x is equal to at square minus bt cube, find the time at which acceleration is equal to 0. That is, acceleration is equal to 0. So displacement is equal to at square minus bt cube. So first we have to find out velocity. For that நம்ம என்ன பண்ணோம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் with respect to time. So d by dt of at square minus bt cube is equal to velocity is equal to differentiation of at cube. A and b are constant. A differentiate பண்ணோம்னா a into 2 into t minus b into 3 into t square, which is equal to 0. ஏன்னா velocity, acceleration is equal to 0. So therefore velocity is equal to 2at minus 3bt square. And acceleration is equal to differentiation of velocity is equal to differentiation of velocity is equal to 2at minus 3bt square. So acceleration is equal to 0. That implies either differentiation equal to 0. So differentiation of 2at, 2a வெளியில் எடுத்துட்டு differentiation of t is nothing but 1. ஏன்னா differentiation of t என்ன வரும்? t is equal to t power 1 is equal to 1 into t power 1 minus 1
is equal to 1 into t power 0 is equal to 1 into 1 is equal to 1 minus 3b constant and multiply இருக்கிறதுனால 0 போட முடியாது into 2 into t power 1 is equal to 0. That we can say that is 2a minus 6b t is equal to 0 or 6bt is equal to 2a or t is equal to 2a by 6b is equal to a by 3b. Therefore, at t is equal to a by 3b second, the acceleration is equal to 0. In the problem, if the acceleration of the body is 8t plus 6 meter per second square, find the displacement of the particle. So acceleration நம்ம எழுதிக்கோம் first. Acceleration is equal to 8t plus 6 meter per second square. Find the displacement of the particle. So particle இங்கே இருக்குது. So இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுது. Find the displacement of the particle at t is equal to 3 seconds. T is equal to 3 seconds. T is equal to 3 seconds. If at t is equal to 0, the velocity is equal to 1 meter per second. And particle starts from origin. It means origin length start பண்ணுது. Particle starts from origin. Displacement starts from origin. So now இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் particle acceleration கொடுத்துருக்கா displacementை கண்டுபிடிக்கணும் from 0 to 3 secondsல. So first என்ன நம்ம பண்ணுவோம், first we will go for acceleration is equal to dv by dt integration approach போகிறோம். or first velocity கண்டுபிடிப்போம். dv is equal to a into dt is equal to acceleration 8t plus 6 into dt. So dv is equal to 8 into dt. இப்போ அதை நம்ம அப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வெலாசிட்டி கிடைக்கும். இன்டெகிரேட் டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன். இன்டெஃபினட் இன்டெகிரேஷனாக லிமிட்டு கிடையாது. லிமிட் இல்லைன்னா இன்டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன். இன்டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் என்ன வரும், v is equal to 8t square plus 60 plus constant of integration வரும். அது ஒரு பெரிய தலைவலி. கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ஃபர்தராக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகலாம். இதை இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இதை டெஃபினட் இன்டெகிரலாக மாற்றிக்கணும். டெஃபினட் இன்டெகிரலாக மாற்றினோம்னா என்ன வரும்னா, டெஃபினட் இன்டெகிரலாக மாற்றினோம்னா நமக்கு லிமிட் கொடுத்தாகணும். இப்போ லிமிட் என்ன கொடுக்க போகிறோம், நம்ம velocity general expression for velocity கண்டுபிடிக்க போகிறோம். general expression for velocity at velocity initially velocity எவ்வளோ இருக்குது, 1 meter per second. இங்கே என்ன velocity வருது, நமக்கு இங்கே velocity தெரியாது. so we will put some constant as velocity. and time என்ன வருது, time is equal to 0 and what time. ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் எடுக்கிறதுனால நம்ம டீன்னு கொடுத்துக்குறோம். டைம் 3 செகண்ட். இன்ஃபேக்ட் நம்ம 3 செகண்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். பட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷனுங்கிறதுனால டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 to t கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே, நவ் திஸ் பிகம்ஸ் ஆன் இன்டெகிரேஷன். திஸ் கேன்சல், திஸ் பிகம்ஸ் வெலாசிட்டி. அண்ட் அப்பர் லிமிட் என்ன, v, லோயர் லிமிட் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு, இன்கேஸ் இன்டெகிரேஷன் டெஃபினட் இன்டெகிரல் அண்ட் இன்டெஃபினட் இன்டெகிரல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டூல்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ், அது இந்த டாப்பிக்கில் போய் பாருங்கள். இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக இருக்கும். தெரியாதவங்களுக்கு, தெரிஞ்சவங்க வில் ப்ரொசீட். புதுசாக 10th 11th வரவங்களுக்கு இது தெரியாது, அது போய் பாருங்கள். அது தெரிஞ்சால் தான் இது புரியும். ஸோ இதை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. இன்டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன், டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் ரொம்ப லென்த்தி ஆகும். ஸோ ப்ளீஸ் அங்கே ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும், 8 into t square is equal to 8t square by 2 plus 60. நம்ம லிமிட்டை கொடுக்குறோம். லிமிட் என்ன, திஸ் இஸ் a general expression t to 0, right. it means what, this is general v. ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு vன்னு கொடுக்குறோம் மைனஸ்
vக்கு 1 கொடுக்குறோம் 1 which is equal to this is equal to 4t square வரும் is equal to 4t square plus 6t from t is equal to 0 to t. So our v minus 1 is equal to 4 t க்கு பதில் t கொடுக்குறோம் 4t square plus 6 into t 6t minus lower limit t க்கு 0 கொடுத்தா 0 0 கொடுத்தா 0 0. So v minus 1 is equal to 4t square plus 6t, or v general expression for velocity is equal to 4t square plus 6t plus 1. ஸோ நம்ம ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். டைம் லிமிட்டை கொடுக்கலாம் 0 to 3 செகண்ட்ஸ்னு. ஏன்னா முன்னாடி ஜென்ரல் கண்டுபிடிக்கிறதால வெலாசிட்டிக்கு நம்ம ஈஸியாக வெலாசிட்டி லிமிட் கொடுத்துருவாங்க. இனிஷியலி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க v is equal to 1 and velocity is equal to vன்னு கொடுக்குறோம். இங்கே இனிஷியல் டைம் is equal to 0, டைம் is equal to 0 up to t. 3 செகண்ட் நம்ம போடல, ஏன்னா இங்கே ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே 3 செகண்ட்ஸ் போட்டால் என்ன வரும், வேல்யூ தான் வரும். வெலாசிட்டியோட வேல்யூ 3 செகண்ட்ஸ் வரும். நமக்கு தேவை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதனால தான் இங்கே ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் எடுக்கிறோம். t is equal to 3ன்னு கொடுத்தோம், 3ன்னு வச்சுக்கோங்க. 3ன்னு வச்சுக்கிட்டு என்ன வரும், சம் வேல்யூ ப்ளஸ் சம் வேல்யூ gives some other value. So velocity minus 1 is equal to some value வரும். So velocity is equal to some value plus 1 வரும். That is why 0 to t இங்கே கொடுத்துக்கிறோம். So that நமக்கு constant of integration முன்னாடி பண்ணோம்னா 8t square plus 6t plus constant of integration நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So velocity, so what is velocity is equal to rate of change of displacement. Velocity is equal to rate of change of displacement. Therefore ds நமக்கு அவங்க கேட்குறாங்க, see and particle starts from origin, find the displacement. So ds என்ன வரும், is equal to v into dt. நம்ம இப்போ லிமிட்டுக்கு போகலாம், ஏன்னா நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு வந்துடுது. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். ஸோ அண்ட் இன்டகிரேட்டிங் திஸ் ஒன் அண்ட் இன்டகிரேட்டிங் v ஃப்ரம் இனிஷியல் வேல்யூ v dt டயத்துக்கு என்ன கொடுக்கும், டைம் இஸ் equal to 0 to 3 செகண்ட். நல்லா நோட் பண்ணுங்கள், இங்கே 0 to t கொடுத்துருக்கேன், இங்கே 0 to 3 செகண்ட் கொடுத்துருக்கேன். பிகாஸ் இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிடி, அங்கே இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிடி, இங்கே 3 கொடுத்துருக்கோம். ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, இங்கே பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு v minus 1 இன்ட்டு டிக்கு 3ன்னு கொடுத்தோம்னா சம் வேல்யூ வந்துடும். நம்மளோட இன்டென்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட் t is equal to 3. அதனால தான் நம்ம இங்கே ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் 0 to t கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்தோம். இங்கே கொண்டு வந்து நமக்கு இதில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட வேல்யூ 0 to 3 செகண்ட்ஸில் வேணும், அதனால தான் இங்கே 3 செகண்ட்ஸ் போடுறோம். ஸோ இன்டெகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு s இஸ் ஈக்குவல் டு v என்ன வருது, v இஸ் ஈக்குவல் டு 0 to 3. வியோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 4t ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6t ப்ளஸ் 1. 4t ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6t ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு dt இஸ் ஈக்குவல் டு 4t ஸ்கொயர். t ஸ்கொயர் நம்ம பண்ண என்ன வரும், இஸ் ஈக்குவல் டு t cube by 3. இன்டெகிரேஷன் தெரியாதவங்களுக்காக பண்ணுறது. டீயோட இன்டெகிரேஷன் வரும் t ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த பவரை இங்கே போடணும், பவரை இன்க்ரீஸ் பை 1, இந்த பவர் இங்கே போடுறோம். திஸ் பிகம்ஸ் 4 into t cube by 3 plus 6t square by 2 plus 1 நம்ம எப்படி இதெல்லாம் 1 is equal to 1 into t power 0 is equal to 1 into t power 0 plus 1 by 0 plus 1 is equal to t. Give the value for 3 0. First t க்கு 3 ன்னு கொடுத்தோம்னா this become 4 by 3. t cube என்ன 3 into 3 into 3 27 plus 3t square ஆகும். 3 into t square என்ன ஆகும், 3 square plus டீக்கு வந்து 3 கொடுக்குறோம். அப்பர் லிமிட் கொடுத்துட்டோம், மைனஸ் லோயர் லிமிட் கொடுத்துட்டோம். டீக்கு 0 கொடுத்தா இது 0 ஆகிடும், டீக்கு 0 கொடுத்தா இது 0 ஆகிடும், இது 0 ஆகிடும், 0. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 இஸ் ஈக்குவல் டு 36 ப்ளஸ் 3 into 3 9, 9 into 3 27 plus 3. 30 plus 36, 30 plus 36 is 66. Displacement is in meter. Therefore, the distance traveled, if t is equal to 0 at v is equal to 1 meter square, particle starts from origin, the displacement of the particle at origin starts s is equal to 0 to
66 மீட்டர். அண்ட் த வெலாசிட்டி அட் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். வெலாசிட்டி இஸ் 3 செகண்ட் போட்டால் வந்துடும் நமக்கு. இங்கே இதில் நம்ம 3 செகண்ட்ஸ் போட்டால் இந்த வெலாசிட்டி இங்கே நமக்கு கிடச்சிரும்.